देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अंबरपेट में हालिया दिनों में कुत्तों के हमले में फौत हुए 4 साला लड़के प्रदीप के अफराद खानदान से मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुतवफ़ी लड़के के वालिदैन को माली इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए और बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से 1 लाख रुपए का एक और चेक सौंपा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदीप की मौत जीएचएमसी के अहदेदारों की लापरवाही और गैर जिम्मेदार इक़दामात की वजह से हुई है कहा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों के कुत्तों को सर्जरी के लिए हैदराबाद लाया जा रहा है और इन्हें हैदराबाद में ही छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हर रोज एक नया हादसा सामने आ रहा है। रियासती हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और बेहतर इक़दामात करें ताकि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। ఆ ఇన్సిడెంట్ టైం నుంచి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాం. నేను వద్దామంటే డిప్రెషన్లో వెళ్ళాయి. ఇక ఈ రోజు ఎట్లా వస్తుందని కార్పొరేటర్ గారు ఒప్పుడే అందులో రకరకాల కుక్కలన్నీ కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సర్జరీ చేసి అంబర్పేట ప్రాంతంలో వదిలేస్తున్నారు. గతంలో రెగ్యులర్గా మేమందరం మానిటరింగ్ చేసేవాళ్ళము. ఎక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి కుక్క సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో వదాలనేటువంటి నిర్ణయం గతంలో సుప్రీంకోర్టు, రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుల మేరకు మరి ఆ రకంగా చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ఇప్పుడు అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా, అధికారుల యొక్క మరి దాటవేత కారణంగా, బాధ్యతారహితమైనటువంటి చర్యల కారణంగా ఈ యొక్క అంబర్పేట ప్రాంతంలో ప్రతిరోజు ఏదో రకమైనటువంటి సంఘటన, వందలు కాదు వేలాది కుక్కలు ఈ ప్రాంతంలో వచ్చి ఉంటున్నాయి. ఎక్కడి నుంచో వెహికల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వదిలేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, ఇవి జనం మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అన్నీ కూడా దూర ప్రాంతాలకు హైదర్సిన కారణంగానే ఈ యొక్క పసిబాలుడు ప్రదీప్ అనేటువంటి పసిబాలుడు చనిపోయాడు. చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క కుటుంబము, మరి ఇక్కడ ఉపాధి కోసం వచ్చినటువంటి కుటుంబము మరి ఈ రకంగా ఇబ్బందులకు గురి కావడము, బిడ్డను పోగొట్టుకోవడం ఏదైతున్నదో నిజంగా అందరము బాధపడ్డాము. నేను ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాన్ని 2-3 డిమాండ్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఒకటి, జనాభా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల నుంచి ఈ యొక్క కుక్కలకు సంబంధించినటువంటి, డాగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్ థియేటర్స్ అన్నీ కూడా బయటి ప్రాంతాలకు షిఫ్ట్ చేయాలి. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు.
रियासती वजीर बराए खजाना और सेहत टी हरीश राव ने जिला संगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में हरितहारम के तहत लगाए गए दरख्तों का मुशाहिदा किया और बाद अज़म वजीर हरीश राव ने जिला कलेक्टर शरद को ISO सर्टिफिकेट पेश किया और इस मौके पर वजीर मौसूफ ने जिला पंचायत अहदेदारों के रवैये और कौमी शाहराह पर गंदे पानी के बहाव पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और मसले को फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि संगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में हरितहारम के तहत शजरकारी के साथ इनकी निगहबानी पर अवार्ड हासिल करने पर मसरत का इजहार करते हुए जिला कलेक्टर और अमला को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें एक दो जगह शजरकारी कर इन्हें छोड़ देती थी और निगहबानी ना होने की वजह से वो मर जाते, लेकिन चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना में हरितहारम का आगाज करते हुए शजरकारी और इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात अंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से आज तेलंगाना सरसब्ज और शादाब नजर आ रहा है। మరి చెట్లు పెట్టి వాటిని పరిరక్షించి మరి ఒక హరితమయంగా ఈ కలెక్టరేట్ను మార్చినందుకు మరొక అవార్డు వచ్చింది. 2 అవార్డులు పొందినందుకు మీ కలెక్టర్ గారికి, కలెక్టర్ గారి ద్వారా మీ అందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు తెలంగాణకు హరితహారం TKHH తెలంగాణకు హరితహారం అనే ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేసినారు. గత ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక మొక్క పెట్టుడు, నీళ్లు పోసి పోవుడు, అది పెరుగుడు లేదు, దాన్ని పరిరక్షించుడు లేదు. అంటే భవిష్యత్ తరాలు కూడా బాగుండాలి, ముందు తరాల్లో మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, రేపటి మానవ మనుగడను నిలబెట్టాలి, కాపాడాలని ముందు చూపుతో ఆలోచించిన నాయకుడు మన KCR. ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఏమైపోయినాయి రాజకీయాలంటే ఓట్ల కోసం ఏదో అవసరం ఉంటే గదే చేస్తారన్నట్టు. చెట్లు పెట్టి ఓట్లు పడే కదా, పడతాయా? దాన్ని తక్కువ పట్టించుకుంటారు. సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అవి మాత్రమే చేసే రాజకీయాలు ఎక్కువైపోయినాయి. సంతోషం. ఇప్పుడే నాకు పప్పాయి ఇచ్చింది మీ INPR అమ్మ. INPR అమ్మ వాళ్ళు పెట్టిన DPRO డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కాసిన పొప్పడికాయలు కూడా ఇచ్చింది, పండ్లు. మీరు కూడా అట్లా పెట్టుకోండి. సో చాలా సంతోషం. అయితే మనం प्रतिज्ञा చేస్తే ఏంటంటే బాధ్యత మనదే. प्रीति के वालिद नरेंद्र नायक ने आज DGP ऑफिस पहुंचकर प्रीति के मुकदमे की जामे तहकीक करने की अपील की। इस मौके पर प्रीति के वालिद नरेंद्र नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें कोई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज मटेवाड़े पुलिस हमारे घर आई और पूछगछ की और वाक़े पर एक और बयान रिकॉर्ड कराया गया। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मुल्जिमान को सजा दी जाए। బాడీ నుంచి కూడా తీసింది కాదు, మిషన్లోకి వెళ్ళి డయాలసిస్ అయిన బాడీ పై నుంచి రిపోర్ట్ పంపించింది. అది కూడా రాలేదు. అది నేను కూడా చెప్పాను. అది ఉదాహరణకు ఉంటుంది కదా, ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే రేపు వస్తుందా? బ్లడ్ కూడా బయట అప్పుడు బ్లడ్ పంపిస్తే అది కూడా ఫ్రెష్ బ్లడ్ తీసి బయట లోపలికి తీసుకున్న బ్లడ్ నుంచి తీసుకొని యాక్చువల్గా పంపించారు. యాక్చువల్ దాంట్లో అయితే రిపోర్ట్ రాదు. ఎక్కడైతే గాంధీ మెడికల్ అక్కడ గాంధీ హాస్పిటల్లో హత్య అనేది కాదు, ఇది హత్య. రావడం జరిగింది. రికార్డ్ జరిగింది. ఏం జరిగింది ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చెప్పమని అలాగే చెప్పుకుంటూ వచ్చిన అది ఏం జరిగింది నేను అదే చెప్తాను. అదే ఏం చేయాలి కాదు, విచారణ జరిపించి నేరస్తులను తగిన శిక్ష విధించి న్యాయం చేయమని पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से पार्टी के नायब सदर CA सुधाकर को हलाक करने की धमकी से मुताल्लिक ऑडियो वायरल होने के बाद वेंकट रेड्डी ने आज एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि मैं जानता था कि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वो सिर्फ जज्बाती था, कोई और दूसरा इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि 33 साल सियासी जिंदगी में मैंने किसी अपनी जमात या मुखालिफिन पर तौहीन-आमेज तबसरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दुश्मनों को भी करीब लाने का फलसफा रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर डांटना होता तो बाकायदा फ़ोन क्यों करता।
उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने के बाद से सुधाकर मुझे डांट रहे हैं। मैंने इससे पूछा कि वैसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सुधाकर पर पीडी एक्ट डाला गया तो मैंने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मैंने फोन पर सुधाकर के बेटे से मुझे ना डांटे कहा। ఇటీవల కాలంలో నాపై కొందరు వ్యక్తిగతంగా చెప్పలేని భాషలో గత మునుగోడు బై ఎలక్షన్ నుంచి సంబంధించి చెప్పరాని భాషలో తిడుతూ నకరికల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి అదే పనిగా 3 మాసాలుగా సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా మీకు కొన్ని ఫోటోస్ చూపించాను. దాంట్లో ఏ విధంగా నన్ను అనరాని భాషలు అంటున్నాను. అది అడగడానికి మాత్రమే ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేసిన సందర్భంలో మీరు క్యాప్షన్ చూడొద్దు, లోపల మైక్ చూడాలన్నప్పుడు కొద్దిగా భావోద్వేగం గురై మాట్లాడాను తప్ప నాకు ఎవరిని తిట్టే అలవాటు లేదు. 33 సంవత్సరాలుగా యూత్ కాంగ్రెస్లో 87, 88లో ఉన్న టైం నుంచి ఎమ్మెల్యే అయినా, మంత్రి అయినా, ఎంపీగా ఉన్నా అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పేద ప్రజలే ప్రాణంగా పేదవాడు కళ్ళ నీళ్ళు పెడితే నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి. అలాంటి వ్యక్తిని నేను. శత్రువును కూడా ప్రేమించాను. శత్రువులు వచ్చినా, వేరే పార్టీ వాళ్ళు వచ్చినా నా ఎమ్మెల్యే నిధులు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అలా పనులు చేయడం జరిగింది. కానీ నిన్న జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే నన్ను రోజు 3 మాసాలుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా నేను ఎక్కడ రియాక్ట్ కాలేదు. నా మీద పోస్టర్లు వేసిన పోయిన నెల అదే నకరికల్ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు చెప్పిన వ్యక్తి దాని వెనుక ఉందని చెప్పి తెలుసు. అప్పుడు మా వాళ్ళు పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చుకున్నారు. నేను ఏమని కూడా చెప్పలేదు. నిన్న నేను ఆ అబ్బాయి నాకు సన్నిహితుడు కాబట్టి అడిగడానికి ఫోన్ చేస్తే మీరు అది చూడొద్దు, మీరు హెడ్డింగ్ చూడొద్దు, లోపల చూడండి అని మాట్లాడినప్పుడు కొద్దిగా భావోద్వేగం లోనైనా. ఎందుకని ఎవరైనా హెడ్డింగే చూస్తారు, ప్రతి వాట్సాప్ లోపల పోయి చూడరు. ఆ హెడ్డింగ్ అంతా నీచంగా ఉందని అడుగుతాను మాట్లాడినప్పుడు నేను ముందు మాట్లాడిన పాయింట్ కట్ చేసి నేను దూషించిన పెట్టడం నేను వేరే తీరుగా అర్థం చేసుకోవద్దని ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నేను భావోద్వేగానికి గురై నేను ఒక సామాజిక సేవ చేస్తూ గతంలో 3 సార్లు జనరల్ స్థానమైంది. అగ్రవర్ణాలు అనేది నాకు కొద్దిగా ఒత్తిడి ఉన్నా సరే 3 సార్లు వెంకయ్య గౌడ్ని 2 సార్లు చైర్మన్గా, మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేసి 3వసారి కూడా బీసీలలో అత్యంత తక్కువ ఉన్న కుమ్మరి సామాజిక వర్గం బొడ్డుపల్లి లక్ష్మిని చేసిన, వెంకయ్య గౌడ్ మున్సిపల్ రాష్ట్ర ఛాంబర్ అధ్యక్షుల క్యాబినెట్ హోదా ఇప్పించిన. ఇలా అన్ని కులాలని, మతాలని, పేదలని, ధనికులు సమానంగా చూసుకుంటూ నా చేతనంత వ్యక్తిగతంగా ఏ ఇంట్లో శుభమున్నా అశుభం కలిగినా చదువుకోవాలన్నా నా కొడుకు పేరు మీద ఫౌండేషన్ పెట్టినా ఎన్నో సేవ చేసిన. కానీ నన్ను మీరు మీ టికెట్ కోసము, మీ రాజకీయాల కోసము, మీకు నచ్చిన నాయకులు దగ్గర నన్ను వెంకరెడ్డి గారిని తిరిగితే నాకు టికెట్ వస్తుందని చెప్పి ఇట్లా నన్ను వేధించడం మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇంతటితో దీన్ని ముగిద్దాం. మీరు వేరే తీరుగా మీరు భావించొద్దని ముఖ్యంగా ప్రజలందరికీ చెప్తున్నా. ఇది వీళ్ళ పేరు మీద ఇలా వేరే పార్టీ వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు. పార్టీల పేరు చెప్పాలి. వేరే పార్టీ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యి దీన్ని వెంకటరెడ్డి ఎప్పుడు కూడా బంధనం కాడు. వెంకటరెడ్డి ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం చేయలేదు. వారికి న్యాయం చేసిన తప్ప నేను ఎప్పుడు సేవ చేసిన తప్ప నేను ఎవరు చేయలే. అందరూ కూడా మేధావులందరూ కూడా విజ్ఞతతో ఆలోచించండి. నా పోస్టర్లు కానీ నా సోషల్ మీడియాలో వచ్చి మీరు చూడండి. అదే పని అది చూపించినప్పుడు కొద్దిగా భావోద్వేగం లోనైన తప్ప నాకు ఎవరిని తిట్టాలని ఉద్దేశం లేదు. దాన్ని ఇక ముందు ఇలాంటి భాష కూడా నేను వాడను. ఎందుకంటే మీరు నన్ను రెచ్చగొట్టిండ్రు, అయినా నేను రెచ్చిపోకూడదు. కానీ బాధ అనిపిస్తుంది. రోజు ఇంత సేవ చేస్తున్నా, నేను అభివృద్ధి చేసిన, సేవ చేస్తున్నా, తెలంగాణ కోసం మంచి పని వదిలిపెట్టిన, ఎందుకు ఇట్లా దూషిస్తున్నాను? వాళ్ళ టికెట్ आरएसएस की सिटी फिजिकल फेस्टिवल तकरीब निर्मल जिला हल्का भैंसा शाख की निगरानी में बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जो भैंसा शहर के आरएसएस के मरकजी मुकाम सुभद्रा वाटिका से होते हुए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई वापस सुभद्रा निलयम पहुंची। इस रैली के दौरान अक्सरियती तबके की आवाम ने जगह जगह फूल बरसाते हुए इनका इस्तकबाल किया। यहाँ इस बात का तज़किरा बेमहल ना होगा कि इस रैली को भैंसा की अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए भैंसा पुलिस ने गुज़िश्ता माह की 19 फरवरी को मुनक्किद होने वाले इस तकरीब की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से आरएसएस के मुकामी जिम्मेदारान ने रैली की इजाज़त के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए। हाईकोर्ट ने चंद मशरूत की बुनियाद पर तजवीज़ दी कि रैली में 500 अफराद की शिरकत हो और मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल अफराद रैली में शरीक ना हो। रैली मसाजिद से 300 मीटर के फासले पर मुनक्किद की जाए और जलसे में इश्तिआल अंगेज तकरीरें ना करें।
लेकिन आरएसएस की इस रैली में अदालत आमा के हुक्म की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए सैकड़ों अफराद को शरीक करवाते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई गई। आरएसएस की इस रैली में अक्सरती तबके से वाबस्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कारकुनान ने बड़ी मिकदार में शिरकत की। भैंसा एएसपी कांतिलाल पटेल ने पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से इस रैली पर नजर रखे हुए थे। इस रैली के लिए पुलिस की जानिब से तकरीबन 200 पुलिस जवान और दीगर मुकाम के पुलिस अहदेदारों के साथ भारी बंदोबस्त किया गया था। मिर्चल पुलिस ने गैर मुल्की शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली। मिर्चल आबकारी डिप्टी कमिश्नर डेविड रविकांत ने सहाफती कॉन्फ्रेंस को बताया कि एक्साइज के एहलकारों ने गैर मुल्की शराब की 233 बोतलें और 80,000 नकदी और 5 सेलफोन जब्त किए हैं, जिनकी मालियत 12,57,940 रुपए है। आज पीर को हुए छापों में 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद 4 मुल्जिमान मफरूर हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुल्जिम मुहिपाल रेड्डी से 69, रामू से 96 और कृष्णा किरण से 39, प्रवीण और भत्तार सिंह दहली से 44 बोतलें और राजाराम सिंह और गुड्डू से 12 बोतलें जब्त की गई। యాక్చువల్గా ఈ కృష్ణ కిరణ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి పైనుంచి ఇటువంటి లిక్కర్ సప్లై ఆర్డర్ పెట్టడము, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కొరియర్ ద్వారా పంపడము, రాజారాం సింగ్ లోకల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడము, ఇది వీళ్ళ ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఫర్దర్గా రైడ్స్ అవుతున్నాయి. ఇది యాక్చువల్గా ఏదైతే మన ఢిల్లీ నుంచి వస్తుందో అదంతా కరెక్ట్ లిక్కర్ అని కూడా అనుకోవద్దు. దీన్ని మామూలుగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ల్యాబ్కి పంపి ఇది స్పూరియసా లేకపోతే కరెక్ట్గా మనం తాగగలిగేదనా అనేటటువంటిది మళ్ళీ రూఢి చేసుకోవాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఎస్హెచ్ఓ మెడ్చల్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీము, ఈఎస్ మెడ్చల్ వీళ్ళందరినీ ఈ యొక్క గొప్ప పనికి అభినందించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. జరిగినటువంటి ఫంక్షన్స్కి ఈవెంట్ పర్మిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆ ఈవెంట్స్తో పాటు తెచ్చుకునేటటువంటి లిక్కర్కి సంబంధించి వాళ్ళు కరెక్ట్ లిక్కర్ తెచ్చుకున్నారా లేదా అనేటటువంటిది ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ మన టీమ్స్ రెగ్యులర్గా రేట్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దాంట్లో భాగంగానే జేఎన్వి ఫంక్షన్ హాల్లో ఏదైతే ఈ యొక్క ఈవెంట్ జరుగుతుందో దాన్ని ఆ రోజు ఎస్హెచ్ఓ మెన్షన్ రేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రేట్లో మనకు ఒక 69 బాటిళ్ళు బ్లాక్ లేబుల్ హర్యానాకు సంబంధించినటువంటి లిక్కర్ దొరకడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి సరుకును సీజ్ చేసుకొని మరలా అక్కడ ఏదైతే రిసెప్షన్ జరుగుతూ ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే కండక్ట్ చేసిండ్రో ఈవెంట్ అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకొని అతన్ని విచారించగా మనకు ఆయన పిఏ ఉన్నటువంటి రామరాజ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్లాట్లో మళ్ళీ ఒక 96 బాటిళ్ళు దొరకడం జరిగింది. వాళ్ళ పిఏ ద్వారా రాము అనేటటువంటి వాళ్ళ పిఏని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ హాల్ ఓనర్ని కూడా అందులో అక్యూజ్డ్గా చేర్చడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పిఏని మళ్ళీ తర్వాత మహిపాల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా కృష్ణ కిరణ్ అనే వ్యక్తి సప్లై చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఆ కృష్ణ కిరణ్ వ్యక్తి ఇంటి కుబ్బులాపూర్లో ఉన్న ఆయన ఇంట్లో సెర్చ్ చేయగా మళ్ళీ ఒక 39 బాటిళ్ళు అక్కడ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ కృష్ణ కిరణ్ ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రవీణ్ సింగ్ మరియు భరత్ భూషణ్ సింగ్ అని 2 వ్యక్తులకు ఆర్డర్ చేసి నేను ఢిల్లీ నుంచి తెప్పిస్తాను సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఆర్డర్ సప్లై చేస్తారో అది ఏ విధంగా వస్తుందో దాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళకు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఆర్డర్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తారు. వీళ్ళకి సప్లై చేసేది రాజారాం సింగ్ అనే. जिला रंगारेड्डी के शादनगर म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 2 और 4 में कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस यात्रा में टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, शादनगर इंचार्ज वीरलापल्ली शंकर ने शिरकत करते हुए आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल को जाना। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार हुकूमत बीआरएस अराजी पर कब्जा करने वाली हुकूमत बन गई है। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके इन्हें बेच रही है और इंतखाबात में सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी पार्टी मुल्क को कॉरपोरेट ताकतों के हवाले कर रही है। आवाम रियासती और मरकजी हुकूमतों का तख्ता उलटने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग मायूस हैं कि बीआरएस हुकूमत के दौर में सोना गायब हो रहा है और कालेश्वरम के नाम पर 1,20,000 करोड़ रुपए गोदावरी में डाले गए और 50,000 करोड़ कमीशन के जरिए जमा किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें रियासत और मुल्क को मखरूज कर रही हैं। సస్యశ్యామలమైతుంది, ప్రతి కుటుంబం బంగారమయమవుతుందని అనుకున్నటువంటి ప్రజలకి ఇవాళ నిరాశ మిగిల్చింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కేసీఆర్ కుటుంబంతో పాటు కొన్ని చెప్పుకోదగ్గ కుటుంబాలు బంగారమయమైన ఈ రాష్ట్రంలో, కానీ ఏ సామాన్యుడి యొక్క స్థితిగతులు బతుకుదేరు బాగుపడలే. ఉద్యోగాలు రాలే, ఉన్న ఉద్యోగాలు బీకేశారు. కేవలం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరిట 1,20,000 కోట్ల రూపాయలు గోదావరిలో పోసి 50,000 కోట్ల రూపాయల కమిషన్లు దండుకుంది కేసీఆర్ కుటుంబం. మిషన్ భగీరథ పేరిట, మిషన్ కాకతీయ పేరిట, భూముల అమ్మకాల పేరిట విపరీతమైనటువంటి ప్రజా ధన దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది, భూదోపిడీ జరుగుతూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో తక్కువలో తక్కువ 50 మంది శాసనసభ్యులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కింద వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ భూ కబ్జాలకు పాల్పడతా ఉన్నారు, భూ బకాసురులుగా మారిపోయినారు. కేంద్రంలో ఇదే తంతు. అదానీ అంబానీ పేరిట దేశ ప్రజల యొక్క సొత్తుని ఆ కుటుంబాల చేతిలోకి మార్చి తద్వారా బీజేపీ పార్టీ కూడా కమిషన్లు దండుకుంటా ఉంది. అక్కడ బీజేపీ, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఈ దడ్డుకున్న డబ్బులతో రాజకీయం చేస్తూ ఉంది. రాజకీయాలే కలుషితమైపోయినాయి. మనం చూసాం మొన్న జరిగిన ఎన్నిక, మునుగోడు ఎన్నిక, హుజూరాబాద్ ఎన్నిక, 200-300 కోట్లు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెడతా ఉన్నారంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా అపాసం చేస్తున్నారో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. విచ్చలవిడిగా దోచుకున్న డబ్బుని రాజకీయాల్లో ప్రయోగించి ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాయకులు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో దోపిడీ ఇంత అంత కాదు, కేంద్రంలో దోపిడీ ఇంత అంత కాదు. ఇవాళ అదానీ అనే వ్యక్తి 2014లో ఏదో 20,000-30,000 కోట్ల మనిషి ఇవాళ ఏకబాకి ప్రపంచంలోనే 3వ స్థానానికి ఏ విధంగా పోయినాడు, ఏ విధంగా ప్రజల యొక్క సొత్తుని ఎల్ఐసితో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టించుకొని, ఎస్బీఐతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టించుకొని ఏ విధంగా ప్రజల సొత్తుని దోపిడీ చేశాడో ఇదంతా కూడా ఇండియన్ బర్గ్ అనే సంస్థ బయటపెట్టిన తీరు. ఇలా టప్పుమని పడిపోయినాడు మాడి అదానీ గారు. దానివల్ల ప్రజల యొక్క షేర్స్ ఉన్నటువంటి ఎల్ఐసిలో, ఎస్బీఐలో నష్టం జరగడం వల్ల సామాజిక నష్టం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మోడీ కార్పొరేట్ సెక్టర్లో वार मुंदु पेड़। जहीराबाद में 2 बाइक आपस में टकराने के बाद टीवीएस एक्सेल में आग भड़क उठी। शहर की मरकजी सड़क पर सुबह 2 पहिया गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में दूध के डब्बे ले जाने वाली टीवीएस एक्सेल गाड़ी सड़क पर कुछ दूर घसीटी गई और इसमें आग लग गई। इस वाक़े में मोटरसाइकिल पर सवार अफराद गिर जाने की वजह से जानी खतरा नहीं हुआ। हादसे में 2 अफराद को मामूली चोटें आईं। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा पालमू डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें
9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.